सो +1 क्लास सो जो साडा फस्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका। सो डिटेल दे विच तुहानूं ये चैप्टर समझाया गया, ठीक है। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ बहुत सारे टैक्सोनोमिक एड्स पढ़े, हरबेरियम, बोटैनिकल गार्डन, जोलॉजिकल पार्क, जोलॉजिकल म्यूजियम, अदर टर्म्स पढ़ियाँ जो कि रिलेटेड आ प्रदीप की बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ, ਓਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂਅਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਟਾਲੋਗਸ, ਫਲੋਰਾ, ठीक, जर्नल्स ये दे बारे भी तुहानूं पता होना चाहिए। नाउ द नैक्सट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन। सो ऑर्गेनिजम्स नूं क्लासीफाई करना, उन्होंने हिरारकीअल सीरीज़ दे विच ग्रुप्स दे विच उन्होंने लगाना, वो तुसीं सारा देखिया भी हिरारकी दे विच है ना 7 कैटागरीज जो हैगियां वो आ जांदियां, ठीक। सो हुण बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन दे विच हुण जेकर असीं टॉपिक देखीए पहला, सो बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन बार बार देखो ये उही टॉपिक है, नी एडवांटेजिज, नीड, ठीक है, ऑब्जैक्टिव, इक्को गल है। क्यों जरूरत पेगी क्लासीफिकेशन करन दी, वो फस्ट चैप्टर दे विच भी डिटेल दे विच समझाया होया, ठीक है। भी जेकर साडे कोल 1.2 मिलियन टाइप्स ऑफ एनीमल्स है, 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स है ना, मिलियनस दे विच प्लांट्स है, उन्होंने आइडेंटिफाई करना किहड़े प्लांट्स जिहड़े हैगे आ मिलते जुलते हैं, ठीक है, किहड़े एनीमल्स जिन्हां दे करैक्टरिस्टिक्स एक दूसरे दे नाल मिलते जुलते हैं। सो ये बहुत औखा भी इन्ने जानवरों के विचों दी, इन्ने प्लांट्स विचों दी पहचानना, इस करके असीं उन्हां नूं अलग अलग कैटागरीज़ दे विच रख दांगे। इहदे च तुहाडे बड़ी अच्छी एग्जाम्पल तुहाडी बुक दे विच दित्ती हुई है कि जिस तरह मान लो कि तुहाडे कोल बहुत सारिया कंट्रीज़ दे तुसीं कॉइन्स इकट्ठे कर लिए है ना, कॉइन्स का मतलब तो समझते होवोगे, सिक्के इकट्ठे कर लिए तुसीं है ना, कॉइन्स इकट्ठे कर लिए तुसीं अलग अलग कंट्रीज़ दे, ठीक है, बहुत सारे। पहला तुसीं वो एक इकट्ठा ढेर लगा लिया है ना। अच्छा, उस पूरे ढेर दे विचों दी फिर तुसीं की करोगे कि पाइल्स बनाओगे, छोटे छोटे ढेर बनाओगे, कंट्री वाइज तुसीं कॉइन्स कड्डोगे, है ना, ठीक है। मान लो 7 कंट्रीज़ के कॉइन्स है तुहाडे कोल, ठीक है जी, तो तुहाडे कोल 7 ढेर लग गए, ओके। फिर तुसीं उन्हां कॉइन्स नूं किस तरीके दे नाल अरेंज करोगे, उन्हां कॉइन्स दी वैल्यूज़ दे हिसाब दे नाल, है ना। कोई कॉइन जिहड़ा हैगा, ठीक है ना, जिवें कि चलो पुराने जमाने दे विच तां 5 10 इस तरह 25 पैसे 50 पैसे इस तरह हुंदे सी। सो अलग अलग वैल्यू हो सकती है। सो एक रुपये का कॉइन आंदा, 2 रुपये का कॉइन आंदा, 5 रुपये का कॉइन आंदा, कंट्री तो डिपेंड करता ना, करंसी केड़ी है वो तो अलग अलग होएगी, है ना। सो वो अकॉर्डिंगली फिर तुसीं उन्होंने छोटे छोटे ही पाइल्स बना ले, छोटे छोटे ढेर बना ले। इस तरीके दे नाल तुसीं इन्नियां बड़ियां कंट्रीज़ दे, ठीक है, सो कॉइन्स दे विचों दी अलग अलग कंट्रीज़ दे कॉइन्स जिहड़े हैगे उन्हां नूं निकाल लिया, ठीक है। इस तरीके दे नाल असीं ऑर्गेनिजम्स नूं भी क्लासीफाई करांगे। सो नीड एडवांटेज जिहड़े हैगे आ सारे तुहानूं पता भी क्यों जरूरत पैंदी है बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन की, तुहानूं सारा समझाया होया। हिस्टरी की है क्लासीफिकेशन की, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिहड़ी क्लासीफिकेशन हैगी है, ठीक है। सो उन्नी ही पुरानी है जिन्ना कि ह्यूमन बीइंग पुराने हैं, ओके। ह्यूमनस जिहड़े हैगे एडवांसड स्पीसीज़ होगी, तुहानूं पता ही है, उन्हां दे कोल पावर ऑफ रीजनिंग है, कम्यूनीकेट कर सकते हैं थ्रू लैंगुएज, क्लासीफाइड किए जा सकते ऑर्गेनिजम्स नूं ना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स तो क्लासीफाई किया जा सकता है ना। जो साडा वैदिक लिटरेचर है ना, वो अकॉर्डिंगली साडे कोल प्लांट्स किन्ने सिर्फ 740, है ना। सो क्योंकि ये सारे पुराने सिस्टम है क्लासीफिकेशन के, हुण तां बहुत एडवांसमेंट आ गई है। वेद्स की कहते हैं एनीमल्स किन्ने है 250, ठीक है। सो इस तरीके दे नाल चंदा गवाया उपनिष्ठ उन्होंने की किया, उन्होंने एनीमल्स नूं कहा दिवाजा, ठीक है, तो होर की एंडेजा। दिवाजा किहड़े हुंदे हैं, मतलब कि विवीपेरस, उन्होंने कहा एनीमल्स किहड़े हुंदे हैं जिहड़े कि यंग वंस नूं जन्म दिंदे, विवीपेरस एनीमल्स किहड़े, देखो ये टर्म्स उदां दियां चलनियां ना, समझदे पिओ। सो उपनिष्ठ वगैरह के हिसाब दे नाल, ठीक है। सो दिवाजा किहड़े एनीमल्स हुंदे हैं, ठीक है, जिहड़े कि यंग वंस नूं जन्म दिंदे हैं। अंदेजा किहड़े हुंदे हैं, ठीक है, जिहड़े कि एग तो पैदा हुंदे हैं, जिवें कि हैन दे जिहड़े बच्चे हुंदे हैं, ठीक है ना, सो आंडे विचों निकलदे हैं। ह्यूमन बीइंग दे विच यंग वंस पैदा हुंदे हैं ना, इदां भी तुहानूं होर जानवर भी पता होने हैं। डॉग जिहड़ा हैगा, ठीक है, वो यंग वंस नूं जन्म दिंदा, वो आंडे नहीं दिंदा, ठीक है। तो उदभेजा, ठीक है ना, ये इदां दे ही नाम है, कोई गल नहीं, तुसीं किहड़ा याद करने इन्हां नूं, ठीक है। सो उदभेजा मतलब छोटे छोटे बहुत ही मन्यूट एनीमल्स, समझते पे हो। इस तरीके दे नाल जानवरां नूं 3 तरह की क्लासिस दे विच रखा गया, 3 तरह के जानवर मन्ने गए, ठीक है। ससरुता संहिता, ठीक है जी। सो ये की सीगा, ये वैदिक जो इंडियन लिटरेचर सी उहदे तो बाद, ठीक है, क्लासीफाई किया गया बहुत सारे लिविंग सबसटांसिस नूं, है ना, ठीक है, जिवें कि स्थावर मतलब कि इमोबाइल, जिवें कि प्लांट्स,
ਸਥਾਵਰ ਕਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਪਲਾਂਟਸ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੈਨ ਗਾਮਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ, ਐਨੀਮਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਵਨਸਪਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵਰਕਸਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵਿਰੁੱਧਾ, ਔਸਾਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੁਲਾਕਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ ਸੀਗੇ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਕ ਸਕੋਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜਿਓਲੋਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸੈਕਟਸ, ਬਰਡਸ, ਫਿਸ਼ਿਜ਼, ਵੇਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਥੀਓਫਰੈਸਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਬੋਟਨੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੀਜ਼, ਸ਼ਰਬਸ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਬਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਰਬਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਬਸ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ 480 ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਿਸਟੋਰੀਆ ਪਲੈਂਟੇਰਮ। ਥੀਓਫਰੈਸਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 480 ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਟੋਰੀਆ ਪਲੈਂਟੇਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਪਲਾਈਨੀ ਦਾ ਐਲਡਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸੀਗੇ ਡਿਸਕਵਰਰਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1000 ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 2000 ਆਈਟਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹਿਸਟੋਰਾ ਨੈਚੁਰੇਲਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 18,000 ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਔਰ 20 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਕਸ ਲਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਰਲਸ ਲੀਨੀਅਸ ਜੋ ਸੀਗੇ ਸਵੀਡਿਸਟ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ, ਉਹਦੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀਨਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 5900 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪਲੈਂਟੇਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। 4326 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟੇਮਾ ਨੈਚੁਰੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ 6 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਮਲਸ, ਬਰਡਸ, ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ, ਫਿਸ਼ਿਜ਼, ਇਨਸੈਕਟਸ, ਵਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਠੀਕ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੀਨੀਅਸ, ਕੈਰਲਸ ਲੀਨੀਅਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਸਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਮਟਡ ਟ੍ਰੇਟਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲੋਜੈਨੇਟਿਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲੈਡਿਸਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਰਲਸ ਲੀਨੀਅਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨ 1758 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਓਕੇ, ਸੋ
Biological classification ਦੇ accordingly there are two systems है ना, two kingdom system of classification, five kingdom system of classification है ਨਾ। ਇਹਦੇ accordingly ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਹੀ ਕਿੰਗਡਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ, ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੀਲੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਰਲਸ ਲੀਨੀਅਸ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ 1758 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬਰਟ ਐਚ ਵਿਟਕਰ ਆਏ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੰਗਡਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੋਨੀਰਾ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ, ਫੰਜਾਈ, ਪਲਾਂਟੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮੀਲੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ। ਰੋਬਰਟ ਐਚ ਵਿਟਕਰ ਨੇ ਇਹ 5 ਕਿੰਗਡਮਸ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ ਅਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੀਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ ਅਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੀਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹਨ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਨਾ, 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰਲਸ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਕੋਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਪਤਾ ਨਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਗੇਨੈਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਫੰਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਠੀਕ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ ਅਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੀਲੀਆ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਬੋਲੇ ਆ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਆ ਨਾ, ਵੀ ਕੈਰੋਲਸ ਲੀਨੀਅਸ ਨੇ ਕੀ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨੀਮਲਸ 'ਚ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ 'ਚ, ਓਕੇ। 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਗਡਮਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ? ਫੋਰਮ, ਸਾਈਜ਼, ਸਿਮਿਟਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਮਿਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ ਇਹ ਸਿਮਿਟਰੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਲੀਵਸ, ਫਲਾਵਰਸ, ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਔਰਗਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਟਸ ਮਸਲਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਸਲਸ ਕਰਕੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਸਲਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੈਪਿਡਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੈ ਨਾ, ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਰੋਇੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਔਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਲੀਵਸ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਵਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਬਟ ਲਿਮਟਡ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਵੀ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਮਟਡ ਮਤਲਬ ਏਜ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਲੱਗ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਟਡ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਧਣਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣਾ,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗਰੋਥ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਔਰਗਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਔਰਗਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4th ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆ ਗਿਆ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ। ਓਕੇ, ਹੋਲੋਫਿਟਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਵੇਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਲੋਟ੍ਰੋਫਿਕ, ਹੋਲੋਜੋਇਕ, ਕੁਛ ਸੈਪਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਡ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਲੋਜੋਇਕ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ। ਓਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯੂਗਲੀਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਊਥ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫੀਸਿਸ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਗਲੀਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਲੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹੈ, ਹੋਲੋਜੋਇਕ ਹੈ, ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਐਨੀਮਲਸ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਯੂਗਲੀਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜੋ ਹੈ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਐਂਡ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਿਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਤੀਸਰਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਔਖੀ ਹੈ। ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੇਸਟ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਵੇਸਟ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਔਰਗਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਵੇਸਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਔਰਗਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਔਰਗਨ ਇਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਸੋ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਔਰਗਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਰੈਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ, ਇਰੈਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟੀਮੂਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟਸ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਡੂ ਨੋਟ ਹੈਵ ਸੈਂਸ ਔਰਗਨਸ ਔਰ ਦਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਸ ਔਰਗਨਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੁਇਕਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੀਮੂਲਾਈ ਨੂੰ। ਮਸਲਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਰਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6th ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਵਸ ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਲੀਵਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਈਟ ਸਪਰੈਡ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ, ਏਅਰ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਠੀਕ। ਸੋ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਅਰ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਲੈਨੇਰੀਆ, ਓਕੇ, ਸੋ ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਅਮੀਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਡਰਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਏਅਰ, ਵਾਟਰ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਲਾਂਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਵਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਏਰੀਆ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਕੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਗਨਸ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਰਟ ਅੰਦਰ, ਕਿਡਨੀ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੂਡ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ, ਸਟਾਰਚ। ਜਦ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਾਈਕੋਜਨ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, 9th ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸੈੱਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਜਿਡ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਕਸ ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਹੈ। 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਰੂਟਸ ਦਾ, ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 9th ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 9th ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਇੰਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ +1 ਦੀ ਬਾਇਓ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਓਕੇ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ, ਵੈਕਿਊਲ, ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲਾ, ਟਿਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਕਿਊਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਲਾਸਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੈੱਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੀ, ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈੱਲ ਪਲੇਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਓਕੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 2 ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ 2 ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਫਰੋਇੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੂਰੋ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਡੀਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ ਅਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੀਲੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ, ਇਕੱਲੇ ਐਨੀਮੀਲੀਆ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 2 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗਸ ਕੀ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ 5 ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਉਹ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ।